ബിസ്മില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ സ്വല്ലി വസല്ലിം അലാ റസൂലില്ലാ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സയൻസും സമൂഹവും എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത സ്കോളേഴ്സ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഗീതാ ഛദ്ദ, പ്രതീഷ് ബി, റഷീദ് ഹുദവി ഏലംകുളം, ഡോക്ടർ സാദിഖ് പി കെ. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹികമായ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികതയെ പല നിലയിൽ ശാസ്ത്രം എന്ന് വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്നൊരു മണ്ഡലം നിർവചിക്കുകയും നിർണ്ണയിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ധാരകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫെമിനിസ്റ്റ് ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ഇസ്ലാമിക വ്യവഹാരങ്ങളുടെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിക്കായ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശാസ്ത്രം എന്ന വ്യവഹാരത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. അതിലേക്ക് ആദ്യമായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഗീതാ ഛദ്ദയാണ്. അവരെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു വെൽക്കം പ്രൊഫസർ ഗീതാ ഛദ്ദ ഫോർ ഇസ് കീനോട്ട് അഡ്രസ് ടു ദി പാനൽ ഡിസ്കഷൻ. Madam, please. Good morning, everybody. I feel a little disabled because I'm not able to understand Malayalam or speak it, but I catch words which are very important, and I catch faces and smiles. So thank you very much for being here. Thanks to SIO Kerala for inviting me for this, and particularly my colleague Sunandan K, and who put me in touch with SIO Kerala. I'm really excited about being here and more listening to people, if I can understand, than really speaking much. I dedicate this session to the people who we are here for. I'm very conscious of the caste and the gender privilege that all of these people enjoy, but I dedicate it to Professor Abdul Salam, one of the best known scientists from this region. I dedicate it to Professor Ubaid Siddiqui, in whose name the chair was instituted at the NCBS, where I was for one year. And every time I ask people to name important scientists from India, typically, of course, we get to hear names like C.V. Raman, Ramanujan, Chandrasekhar, Bose. Ubaid Siddiqui was actually one of the most significant figures in the development of modern science in India, in biology. And I think we need to foreground the history and the contribution of both himself and the community. I also dedicated to Ibn Khaldun, the sociologist before sociology was born, who was rediscovered in the 20th century by Western sociologists. And today, some textbooks and will recognize the contribution of Ibn Khaldun to my discipline of sociology. Of course, most importantly, we have to delegate most of the comments that I make to the people of Gaza. Now, let me start on the topic of science and society, which is a very, very wide topic, right? We can write books and books on it. We can give long talks on it. So I basically am going to focus really on knowledge production in society. And again, I'm restricting it to the academia, okay? In the university and the research sites that we all inhabit. But we also know that the academia, or whatever happens in the academia, is not restricted to theory or abstraction in the academia, but is also deeply governed by questions of social movements, people who, imagine and dream of a better world, better society. And it is this idea of praxis, which means integrating theory and practice, which is basically integrating knowledge with social movements, where I situate myself. So as I suggested that my title, I may be, it's too restrictive, but I thought I would look at sociology
science and the challenges of critique in today's world. I don't know how best I can cover everything, but let me try. All these three concepts of sociology, science, and critique came to me like it comes to most of us, as we encounter them as terms that come from the West. But it comes to most of us through, as we know, historically through the colonial encounter. They also come to us as ideas or things that are modern. Yeah? And modern here does not necessarily seem something new, but it should mean that. But modern actually means something that is, in the context of the academia, came to us from the colonial encounter as something that was born, something that was lived in the Europe of 16th, 17th, 18th century. In fact, much after, in a way, the Arab world had already seen the golden age of knowledge and society. We, of course, also know these terms through our idea of nationalism. What is nation? What is the role of science in nation building? What is the role of technology in nation building? What is the role of sociology for us, a lot of us, in nation building? And what is the role of critique, yeah, in nation building? But further, we know that these categories are deeply embedded or draw upon civilizational narratives. So there are multiple levels in which these questions and the networks between sociology, science, and critique actually get played out in today's world. Yeah? Let me locate these sociology, science, and critique. Largely in, as I was saying, if I were to locate it from its not just sites of origin, but where it came to us from a geography of Europe of the 15th to 17th century, where we saw an entire period of modernization, which was industrialization, urbanization, growth of capitalism, and the growth of liberal democracy, the idea of... So in all spheres, European society saw this upheaval, a revolution which was both economic, social, political, and cultural. And one of the major drivers of this was technology, yeah, and science. So in this context, of course, with these forces that modernized European society, was also combined with what has been called by them the Enlightenment philosophy, which largely focused on the role of reason in our world, in our lives, in our understanding of self and society of society, and our understanding of what is good and bad, yeah, which is morality. Yeah, so in this context, the idea of reason and rationality became supreme, and the idea of the individual became supreme over community or group. Yeah. So in this context, we see that sociology emerged as a discipline, just as 100 years before sociology, physics emerged as a discipline, and sociology as a social science dreamt of making a science for society, largely modeled on the ideas of what some of you might know, positivism, which is using scientific method to understand society. In the birth of sociology, already there was a discussion and an argument against this idea, or a contestation, which was that, can we really do that, and how much can we do that, and what do we mean when we talk about social science, and what are the different methods. And there were a huge amount of very creative insights into what do we need as scientific method to understand society, which was different. I don't have the time to go into that right now, but you must look this up. This is famously called the positivist interpretivist argument, which has two very different conceptions of human beings and human societies. Yeah.
Um, it's very interesting that when we locate the development of sociology and the development of science within modernity, I want to point out that we seem to sometimes think that everybody in that world, everybody in those spaces was happy with whatever was happening in Europe. Yeah, and they were going through enlightenment, reason, all of that. But most scholars recently will point out to you that Marxist and non-Marxist scholars will point out to you that this experience of modernity was very different from the discourse of modernity, which was modernity was seen as progress, development, but the way people experienced it, the way people talked about it, there was also a lot of distress, a lot of questioning, a lot of challenging. Okay, what are we leaving behind, and where are we going to? So modernity, as Marshall Berman says, to be modern is to be anti-modern. In the sense you have to question, and it was questioned. Modernity was questioned by several people within Europe. Yeah? So this is some point that I want you to keep in mind when we talk about modernity. Now, coming back to, say, India. The idea of modern nation building, which Nehru, Ambedkar, Gandhi actually envisioned, was actually also, of course, we know the debate between Gandhi and Nehru and how Gandhi moved for more of an industrial revolution, moved for a mixed economy, moved for the welfare state, as opposed to, say, Gandhi's vision, which was about more of an agricultural economy. We know about the trauma that we went through during the partition of, India and Pakistan. Later, we saw the partition of Bangladesh. And so we have a very traumatic history as a nation, as the way we were, quote unquote, born. Yeah. One of the things that, of course, we know that the constitutional morality, which was a very distinct one in India, because it was straddling so many differences, complexities of religion, caste, language, region. So the constitutional morality that was set up by people like Ambedkar was actually unique, which was about developing a very pluralistic, very democratic society. Now, Nehru's idea that I think worked very well with this was the idea of the scientific temper, which is something that he brought in uniquely to India, actually, which is part and parcel, or let's say, a slight modification of the rationalist movement and, rationalism. But his idea of scientific temper was, of course, to see whether we can use scientific reason, scientific rationality, scientific method to examine traditional ways of being. I'm using all this very simplistically, I'm so sorry. But to how does scientific temper help us to take us ahead in on the path of progress and the building of a plural democratic society? Now, the scientific temper, some of us, like me, for example, have critiqued it, saying that the scientific temper actually is a very narrow idea, very, and in the late 80s and 90s, there was a huge debate in India on whether we really need a scientific temper or we need a humanistic temper. This debate is something that young students like you should actually go and visit, and what were the questions that scholars like Ashish Nandi and others were asking about the idea of scientific temper and why perhaps it limits our ability to intervene in a complex society like ours. But anyway, because I have very little time, I'm going to sort of flag out and critique, just to give you context, obviously a term that we use to say that we will question, challenge, dissent with, ask whether any point in time, any society that we live in is something unquestionable, that we don't need to criticize us, we don't need to be critical. So many people would argue that figures like Kabir, figures like Jesus Christ, figures like the Prophet Muhammad were all modern, and they were all building critiques of whatever worlds they were living in, asking questions to sort of lead to transformations for a better world and a better society.
right? So critique in that sense is both an act of reason, rationality, question, but it's also a moral act of asking where to and why. Yeah, the question of morality is integral to the question of critique. Unfortunately, we tend to lose that very often in the academic world that we live in. In that context, let me just quickly, might not be able to plot all the connections and dots in the flow of thought that I'm presenting, but let me flag off a few challenges. So one of the major movements to get ourselves out of the colonial Western hegemonic encounter was and is to decolonize, right? To decolonize ideas, to decolonize theories, to decolonize practices within the academia, within our disciplines, to make them more suitable to the worlds that we live in, worlds of faith, worlds of gender, worlds of caste. How do we look at some of these questions that we feel perhaps Western modernity has not adequately encountered, right? So the idea of decolonizing is important, but I think we've all learned that one thing to keep decolonization protected from is what, if I may call, a simple identity politics of us and them, of the West and the East and the Orient and the Occident, is to probably be able to connect with, as I told you, people who are critical of modernity even in those countries, those geographies, and develop certain understandings, maybe who were the people who were left behind in this whole project of modernity, of science, technology. And we will slowly come very quickly to the ideas of how people from working class backgrounds perhaps did not necessarily benefit as much from the modern project as people from the powerful, wealthy classes. Women, of course, did not benefit from modernity in a substantial or wholesome fashion. Yeah, people from non-Western cultures, races, their knowledge systems, their worldviews, their experiences had to be left behind pretty violently at times. Yeah, so the attempt to decolonize can take two routes. It can take the route of us and them, or it can take the route, which is what I've been sort of advocating, which is what critical approaches to science tell us. Let us look at the impulse to decolonize from the standpoint of marginal locations, of people of lower caste, people of religions which were minorities, people, women, and queer folks today. If we start looking at the attempt to decolonize from the perspective of the marginal and marginalized people from within the marginal cultures, might be a better way to decolonize. Otherwise, we will become what we are threatened to become, which is, very monolithic societies. So if we keep it away to some extent from a very toxic identity politics, I think our attempts to decolonize, which I think we are all trying to do, would perhaps serve us better. Yeah? And therefore, what I would suggest is that the imaginations of utopias or of a better world that we all want is to actually try and look at it from the location of people on the margins, bring their lived experiences of modernity into our science and technology, into our critique, rather than just critiquing it in a very... So, for example, when we talk about science and society, one of the things that sociologists have been pointing out to us, particularly postmodernist sociologists, in the last 5 decades or maybe 6 decades, is that science began with a great promise for progress. Science began with a great promise for secularism. Science began with a great promise for many other things, but actually it has, like most things, turned into a sort of a Frankenstein, and it has turned into sort of
providing us with its own nemesis, whether it is through war or through the environment crisis. It has produced both the good and the evil, if I may use such strong words. In terms of the last challenge, I feel is perhaps this whole question of what do we do with faith? What do we do with religion? My simple question, my simple answer sometimes to this question when students ask is that to bring in, which is what I see probably this conference is also aiming at, is to bring in science and religion into conversation. Today, science works as much with authority as religion does. Religion perhaps has the kind of liberatory and emancipatory potential that science has. It's just that the two have become so oppositional that bringing them together has become a challenge. So one of the perhaps ways to do it is to keep the spirit of science and the spirit of religion alive. And I think that spirit of science and spirit of religion is both rational and moral. It is not either or. It's not that we need science for rationality and we need religion for morality. Both we need for both purposes. Science has to be made morally accountable. So when we see what happened in the Manhattan Project, we say, oh, it's a bad use of science. No, scientific community or the kind of science that was being funding was as responsible for the dropping of the bombs as were the politicians. So we need to make science more accountable. The moral spirit of science, which is what Nehru thought about when he was talking about the scientific temper, the moral spirit of science needs to be retrieved as much as the rational spirit of science, of religion needs to be brought forward. And it's only then that we can sort of bring them together. In my understanding, very little, because I'm not an Islamic studies scholar, the idea of aql and ilm are crucial to both science and to religion. Because from what we all know, Islam was a religion, or the Muslim Samuha, as we just heard, is a group of people who are extremely conscious of the need for both reason and morality. It's not just one or the other. In the Islamophobic world that we live in, it becomes very difficult to bring this out. But I think one of the ways to do it is to be able to argue for both science and religion in the making of I would say, a unique idea of modernity which comes from non-Western locations. I will not, so in my introductions, you heard that I am a feminist science studies scholar. I'm not going to bring that too much over here. Those of you who are interested in understanding that, please come to the workshop tomorrow, where we can examine and look at this idea about if we want to reimagine science, if we want to reimagine scientific temper, how do we see first gender? We need to look at our traditions, our spaces more critically. So we need to look at how, for example, Indian society, quote unquote, was deeply patriarchal even before modernity, quote unquote, Western modernity. And so if we want to go back and look for alternatives from there, we first need to recognize how deeply patriarchal, how deeply casteist those traditions were before we look and shape alternatives from there. Yeah? Thank you. Thank you, Professor Geeta Chadha, for her insightful words. അടുത്തായി നമ്മൾ പ്രതീഷ് ബിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിയ വിരുദ്ധ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ തന്നെ എത്തീസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. ഒരു ആൻറ്റി ഇസ്ലാമോഫോബിക് ഡിസ്കോഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സയൻസ് സൊസൈറ്റി എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ ഓരോ ആളുകൾക്കും 12 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ആളുകളും അതുകൂടി കീപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സഖാക്കളെ, ജന്മാർജിതമായ പൗരത്വമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ എന്ന നിലയിൽ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അത് ഞാൻ വഹിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവിയുമായിട്ടോ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഓഫീസുമായിട്ടോ അതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ആദ്യമേ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി തപസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല. അത് ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർമ്മിച്ചവയല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ 2 ആത്മസഹോദരങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായ കെ അഷ്റഫ്, ബാബുരാജ് ഭഗവതി എന്നിവർക്ക് കൂടി ഞാനിവിടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ലോഗൻ റേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സ്ലോഗൻ ഇതാണ്, അഥവാ എൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ്: ലെറ്റ് us stand up for pluralism in humanity and smash out uniformity. അതായത് മാനവികതയുടെ പ്ലൂറലിസത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയുയർത്തുക, ഏകാത്മകതയെ തൂത്തെറിയുക. യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോളജ് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് അറിവ് നേടാൻ സയൻസാണ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുക്തിവാദം ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റമോ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ യുക്തിവാദി പുലർത്തുന്ന ധാർമ്മികത അല്ലെങ്കിൽ മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സയൻസിൽ നിന്നോ യുക്തിവാദത്തിൽ നിന്നോ വരുന്നവയല്ല. അത് വരുന്നത് മറ്റ് ഇടത്തുനിന്നാണ്. ഏതാണ് ഈ മറ്റിടം എന്നുള്ളത് ആ യുക്തിവാദി പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പുലർത്തുന്ന ധാർമ്മികത, മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യുക്തിവാദിയുടെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ മാറുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവിൻ്റെ നിർമ്മാണവും പ്രചാരണവുമായി പലപ്പോഴും കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് അവിടെ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നു. പലപ്പോഴും അറിവിൻ്റെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ച് യുക്തിവാദികൾ അധികം ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അറിവിൻ്റെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പം കാൾ മാർക്സ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആശയം എപ്പോഴും ആശയം മാത്രമായിട്ട് അതിന് ഒരു മൂല്യവുമില്ല. ആശയം സമൂഹത്തിൽ അത് പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് മൂല്യം വരുന്നത്, അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്, ആ സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിവിൻ്റെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഏത് അറിവ് ആരുടെ മേൽ എങ്ങനെ ഏത് സമൂഹത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നത് വരും. ഇവിടെയാണ് ഈ സയൻറ്റിഫിക് റേസിസം അഥവാ ശാസ്ത്രീയ വംശീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി വരുന്നത്. പലപ്പോഴും റേസിസം എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റാണ്. അത് ഒരു ജൈവശാസ്ത്രപരമായ ഒരു നിർമ്മിതിയല്ല. ചില മനുഷ്യരെ മാറ്റി നിർത്താനും അവരെ വിലകെട്ടവരായി പരിഗണിക്കാനും വേണ്ടി മനുഷ്യർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു സങ്കല്പമാണ് റേസിസം അഥവാ വംശീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ റേസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരതയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അതൊരു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എന്താണ് യൂറോസെൻട്രിസം? അതായത് അത് വരുന്നത് ആണ് കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി. അതായത് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് അഥവാ ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പലപ്പോഴും വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന സാധനമാണ് കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി അഥവാ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. എന്താണ് ഈ കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി? ഈ കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റിയുടെ പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അത് കോളനൈസേഴ്സ്, അതായത് കോളനി വൽക്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാം സുപ്രീമാണെന്നും സുപ്പീരിയറാണ് എന്ന് പറയുകയും കോളനൈസ്ഡ്, അത് കോളനി വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വിലയില്ലാത്തവരും അവർ ഇൻഫീരിയറാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി കൊളോണിയൽ മോഡേണിറ്റി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീകോളനൈസ് ദ മൈൻഡ് അഥവാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ പലപ്പോഴും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും യുക്തിവാദ സർക്കിളിൽ പോലും നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ യൂറോ സെൻട്രിസമാണ് നമ്മുടെ മോഡേണിറ്റി അഥവാ ആധുനിക പുരോഗമന ചിന്തയെല്ലാം യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ കോളനൈസേഴ്സ് പറയുന്നത്? കാര്യം കോളനി വൽക്കരിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഈ കോളനൈസ്ഡ് അവർ ചൂഷണം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെട്ടവർക്ക് അവർക്ക് സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല, അതിനെ ഡിനേ ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള അവകാശമില്ല. കാരണം അവർ മനുഷ്യരല്ല, തുല്യ പൗരത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ്റെ വരുന്നതും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലെഫ്റ്റ് അഥവാ ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, സാഹോദര്യം, സമത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ലെഫ്റ്റ് അഥവാ ഈ ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി വരുമ്പോഴും യൂറോപ്യൻസ് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റിന് എതിരാണ് എന്നും അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിച്ചിരുന്നേ ഇല്ല. സോ അവിടെ
ഇവിടെ ഉയർന്ന ചോദ്യം, ആരെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഈ കോളനൈസിൻ്റെ പ്രശ്നം? അത് പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിലാണ്. കാരണം മനുഷ്യരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഒരു വിപ്ലവകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു DNA സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും റേസിസ്റ്റുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് വഴി അറിവ് നേടുമ്പോഴും നിങ്ങളിലുള്ള വംശീയതയെ, നിങ്ങളിലുള്ള അധമ ചിന്തകളെയൊന്നും അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളിലുള്ള വംശീയ ചിന്തകളെ കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ആക്ച്വലി DNA സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ റേസിസം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ, ബൈസ്റ്റാൻഡിങ്, വിക്ടിംസ് എന്ന് 3 കൺസെപ്റ്റുണ്ട്. അതായത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അതുപോലെ ഈ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആ പ്രൊപ്പഗേറ്റേഴ്സിന് എതിരായി നിൽക്കുമ്പോഴും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുപേരും ആ തത്വത്തിൽ പ്രൊപ്പഗേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ യുക്തിവാദം, വംശീയത, വിശ്വാസം അഥവാ റാഷണലിസം, റേസിസം, ഫെയ്ത്ത് ഇതെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് മനുഷ്യരുടെ സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നിന്നാണ്, അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലല്ല. അതായത് പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്നല്ല യുക്തിവാദവും ഈ പറയുന്ന വംശീയത, ചിന്ത ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ സാമൂഹിക ചിന്തയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലിസം വേഴ്സസ് സോഷ്യൽ റാഷണലിസം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലിസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും വംശീയതയിലോട്ട് പോകുന്നത് ഈ സയൻസ് വഴി നേടുന്ന അറിവാണ് സുപ്രീമെന്നും അത് ഇല്ലാത്തവർ അതായത് സയൻസ് മാത്രമല്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ മതം വിടണമെന്നും മതം വിട്ടാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യനാകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സുപ്പീരിയർ ചിന്തയുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലിസം പ്രകാരം മതമുള്ളവർ മനുഷ്യരല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മതവിശ്വാസികൾ മനുഷ്യരല്ല, അവരെ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ എന്താണ് സോഷ്യൽ റാഷണലിസം? സോഷ്യൽ റാഷണലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസ്റ്റ് സെക്കുലർ അപ്രോച്ചാണ്. കാരണം സെക്കുലറിസം പോലും ഒരു കൊളോണിയൽ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റാണ്. ആധുനികം എന്ന് പറയുമ്പോഴും കൊളോണിയൽ ആധുനികതയാണ് സെക്കുലറിസം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഡീകോളനൈസ്ഡ് മൈൻഡിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരൊക്കെ സെക്കുലറിസ്റ്റുകളല്ല, അവരെല്ലാം പോസ്റ്റ് സെക്കുലറിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് സെക്കുലറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലുകളെ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക്കായി കാണുക. അത് പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അത് ആണ് അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ് സെക്കുലർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ റാഷണൽ റേസിസം അഥവാ യുക്തിവാദ വംശീയത? അത് മനുഷ്യരെ ഒരു എത്തിസ്റ്റിക് സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ ചുരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ദർശനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും പലപ്പോഴും സിംഗുലാരിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഈ എത്തിസ്റ്റിക് സിംഗുലാരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റ് സമൂഹങ്ങളെ വംശീയമായി അവർ വിലയില്ലാത്തവരോ മെനകെട്ടവരോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന് അത് സ്വയം കരുതുന്നു എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമുക്ക് റാഷണൽ റേസിസത്തേക്കാൾ സ്മാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, ഈ എത്തിസ്റ്റിക് സിംഗുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലൂറലിസത്തെ അത് സ്മാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം. ഈ സിംഗുലാരിറ്റി എപ്പോഴും എവിടെയും പ്രശ്നമാണ്. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ യുക്തിവാദ നവനാസ്തികരുടെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡാണ്. കാരണം അവർ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഒരു നവനാസ്തികൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുതിയത്. ഇപ്പം മാതൃത്വത്തൊക്കെ ദൈവവൽക്കരിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ. മാതൃത്വം, നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട പാരൻറ്റിങ് ഇന്ത്യയിലും വിശേഷിച്ച കേരളത്തിലുമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ എന്ത് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ എഴുതിയ ഭാഷ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇതൊരു നവനാസ്തികരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് കാണേണ്ടതല്ല. ഇവിടെയുള്ള മാനവിക യുക്തിവാദികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെയും കുറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഒരാൾ നേരിട്ട് വംശീയത പറയുന്നു, അവർ നേരിട്ടല്ലാതെ എന്നാൽ വംശീയതയ്ക്ക് ആക്കം കൂടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടുത്തെ മാനവിക യുക്തിവാദികളുടെ അവർ പറയുന്നത് അവർ പിൻപറ്റുന്ന സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ധാരയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് സയൻസിന് വേണ്ടിയും സയൻസിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയും സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന് വേണ്ടിയൊക്കെ നിലകൊണ്ട സയൻസ് ദശകം എന്ന ഒരു ഇത് എഴുതിയ ആൾ
ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന ഇത് പ്രകാരമാണ് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം ഖുർആൻ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന ആയത്ത് പ്രകാരം ഇത് അസംബന്ധമാണ്, ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്, ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് ഇസ്ലാമോബിക് എസെൻഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ അഥവാ ഇസ്ലാമോബിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരാളെ അല്ല ഈ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുകയും സമൂഹത്തിലുള്ള വിവിധ തരം വിവേചനങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർക്ക് ഒരു മൂല്യം വേണമെന്ന് അഥവാ സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വേറെയാണെങ്കിലും സ്വന്തം ധാർമ്മികത, സെൽഫ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നത് മനുഷ്യന് വേണ്ട ഒരു കടമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറും ഒരിക്കലും ഒരു മതവിരുദ്ധനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവിനെ ഒക്കെ എതിർക്കുമ്പോഴും ജാതീയത എല്ലാ വിഭജനങ്ങളും എതിർക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യർക്ക് മൂല്യം വേണമെന്ന്, മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ പുരോഗമനാത്മകമായ തുല്യതയെ പുൽകുന്ന ഒരു മതം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാ കൂടിയാണ് അംബേദ്കർ. അപ്പം നമ്മൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനെയും അംബേദ്കറിനെയും അയ്യങ്കാളിയെയും എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അവരവർക്ക് ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവർ അവരവരുടെ സുഖത്തിനായി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയൊക്കെ പിൻപറ്റുന്ന മാനവിക യുക്തിവാദിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് മൊത്തം ഇസ്ലാം ഫോബിക്കായിട്ടുള്ള വംശീയമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ആശയങ്ങളും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലൻസിനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന, വംശീയതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന, വംശീയതയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന, ഗെറ്റോയിസേഷനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഏത് ആശയത്തെയും നമുക്ക് പുൽകാം. അത്തരം ആശയത്തിൻ്റെ കൈമാറ്റമാണ് ഈ വേദിയിൽ നടക്കുന്നത്. അഥവാ UFUQ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ നടക്കുന്നത് അത്തരം ആശയ കൈമാറ്റങ്ങളാണ് എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ഒരു ഇന്ത്യയെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ്ലാമോഫോബിയാണെന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഒന്ന്, ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനയൽ ഓഫ് സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് റൈറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വയം കർത്തൃത്വത്തെ അത് നിരാകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഇസ്ലാം. അതായത് ഇസ്ലാമോഫോബിയയ്ക്ക് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകരായാലും മുസ്ലിങ്ങളായാലും ഇസ്ലാമിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഇസ്ലാം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളുമല്ല. എങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്താലും അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമോഫോബിക്ക് ആക്കാൻ കൂട്ടും എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമോഫോബിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലും ഒരു ഇസ്ലാമോഫോബിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന് ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു യൂണിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഹിന്ദു യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇര വേണം. ആ ഇര എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവർണർ, അതായത് തിയോളജിക്കലി ഹിന്ദുക്കളല്ലാത്ത അവർണർ ഇന്ന് ഹിന്ദുവായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാമോഫോബിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അത് ആൻറ്റി മുസ്ലിം റേസിസമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, സെൽഫ് ഡിക്റ്റേഷനെ മാനിക്കുന്നതാണെന്ന ഫ്രെയിംവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നോൺ എസെൻഷ്യലിസം ഓഫ് ഇസ്ലാം, അതായത് ഇസ്ലാമിനെ എസെൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയക്കുറവുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്കൊരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടി തോന്നുന്നത് അതല്ല, ആ പേടിയല്ല ഇസ്ലാമോഫോബിയ. ആ പേടിയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്ന ചിന്ത എന്താണോ അതാണ് ഇസ്ലാമോഫോബിയ എന്ന് സ്വയം തിരിച്ചറിയണം. അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങളല്ല, മറ്റുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളോ പഠനങ്ങളോ പ്രവൃത്തിയോ നടത്തിയതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഇല്ലാതാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്കിവിടെ അവരെ സംവാദിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഏവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഏവർക്കും എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ശ്രദ്ധിക്കുക. മുന്നേ അറിയിച്ചതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ഇസ്ലാം ആൻഡ് സയൻസ് ഡിസ്കസിംഗ് ഫിലോസഫിക്കൽ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റ്സ്. വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 40 ആളുകൾ കൃത്യം 12:30 തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് 1 മണിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് വാഹനത്തിൽ കയറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് റഷീദ് ഉദവി ഏലങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യവഹാര മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ സയൻറ്റിഫിക് നോളജിനോട് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം
സമുദായം ഇടപെട്ടു പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദ്യമായിട്ട് ഈ സദസ്സിന് എൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങളും ഐക്യദാർഢ്യങ്ങളും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഹിയർ ദ അപ്ലൈഡ് സയൻസ്. അപ്പം നമ്മൾ നീൽസ് ബോർ, ജെ തോംസൺ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നോബൽ ലോറൈറ്റ്സ് ആയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ, ഇവരെക്കുറിച്ചൊന്നും വി മൈറ്റ് ബി ഡിസ്കണക്റ്റഡ്. But at the same time, we use the technology. The applied science is among us. നമുക്കതിൻ്റെ ഹെജിമണിയെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എങ്ങനെ മൊറാലിറ്റിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ആസ് എ ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഡെയിലി ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ ഇടപെടൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സോഷ്യൽ മീഡിയ, പിന്നെ ടു ദി ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാർസ്, എല്ലാ സിനാരിയോ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് ടെക്നോളജി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കാണാം. ഇസ്രായേലിയൻ ഹിസ്റ്റോറിയനായ യുവാൽ നോവ ഹരാരി ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ യുഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സിനാരിയോ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ഒരു കാറ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പെട്ടെന്ന് മുന്നിലേക്ക്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് കാറാണ്, മുന്നിലേക്ക് ഒരു ബോൾ ചേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വരുന്നു. ഈ കുട്ടി വരുമ്പോൾ there are two options. Either you hit the truck that is running besides your car and you risk the life of the owner of the car. Otherwise you hit the child who is following his ball on the highway. This is the scenario of an automated car. Which option will be chosen by the car? That is the question. So Yuval Harari says there will be two types of cars. The one is egoistic cars, the other is altruistic cars. So what actually the altruistic cars do? It will hit the truck and risk the life of the car's owner, because it chooses the other's life, the child's life, more than his life. At the same time, the egoistic car will hit the kid and will endanger his life. No problem. അപ്പോൾ ഇവിടെ യുവൽ ഹരാരി പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? The decision will be made by the algorithm. And who will set the algorithm? The mechanical engineers will set the algorithm. And what will be their ethics? ഇത് തീരുമാനിക്കാൻ അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? അപ്പോൾ he suggests that in the future tradition and religious ethics should be taught to the engineers, because this is an ethical question. Science does not have any decision in that case, in such scenarios. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ്, അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്രതീഷ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ യുക്തിവാദം, അതിങ്ങനെ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ട്രഡീഷനുകളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവരുടേതായ മൊറാലിറ്റിയെ ഇംബൈബ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചില എത്തിക്സും അതുപോലെ ചില ട്രഡീഷൻസൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എൻജിനീയേഴ്സിന് ഇനി എൻജിനീയറിങ് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയാവില്ല, ഇത്തരം സിനാരിയോകളെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാമെന്നും കൂടി പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രം എൻ ഇസ്ലാമിക് പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഗുരുവിൻ്റെ വചനം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നത് അവരെന്നെ ആത്മസുഖത്തിനായി വരയണം. ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും അയുഹിബ്ബലി ഹത്താ യുഹിബ്ബലി അഖീഹി മാ യുഹിബ്ബുലി നഫ്സി. നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മുഅ്മിൻ ആവില്ല. യു വിൽ നോട്ട് ബിക്കം എ പെർഫെക്റ്റ് മുസ്ലിം, എ മുഅ്മിൻ, എ ബിലീവർ അണ്ടിൽ യു ചൂസ് ദ അതർ മോർ ദാൻ യു, എല്ലാ കേസിലും. അപ്പോൾ ഈസാർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈസാർ എന്ന് പറയും, മറ്റുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സൈഡിൽ ട്രക്ക് ഉണ്ട്, മുന്നിലൊരു കുട്ടി വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴത്തെ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ നിന്ന് ദ ബ്രേക്ക് വിൽ ബി അപ്ലൈഡ്. പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്ക് പോലും ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അൽഗോരിതം തീർച്ചയായിട്ടും അത് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. സയൻസും ടെക്നോളജിയും എങ്ങനെയാണ്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിർണ്ണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കേസിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1620 the modern perspective of science, the modern knowledge, how modern knowledge is defined. According to Francis Bacon, he says the real test of knowledge is whether it is true. It's not whether it is true, but whether it empowers us or not. ഒരു നോളജ് റിയൽ ആണ്, നോളജ് വളരെ പവർഫുൾ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അത് ശരിയാണോ, അത് ന്യായമാണോ, അത് നീതിയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല. പക്ഷേ എന്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് നമ്മളെ എംപവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഈ എംപവർമെൻറ്റ്? പ്രകൃതിയെ പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുകയും മനുഷ്യൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എംപവർമെൻറ്റ്. നോളജ് ഈസ് പവർ എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നായിരുന്നു ആധുനിക ശാസ്ത്രം അതിൻ്റെ പാരഡൈമിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പാരഡൈമിന് അനുസരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട് വന്ന സകല ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളും, അത് ആർട്ടാവട്ടെ, ആർക്കിടെക്ചർ ആവട്ടെ, മെഡിസിൻ ആവട്ടെ, ഹെൽത്ത് ആവട്ടെ, മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും ഈ പാരഡൈമിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വികസിച്ചു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് തീർത്തും സാങ്കേതികമായിട്ട് അതിനെ കാണാതെ അതൊരു പാരഡൈമിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. നോളജ് ഈസ് പവർ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുക, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയോട് ഇടപെട്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് യുദ്ധങ്ങളെ കണ്ടത്. 19-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ യുദ്ധങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ഓർഗനൈസേഷനലായിരുന്നു. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം അതെന്തായി മാറി? അതൊരു മിലിറ്ററി ടെക്നോളജിയും ക്യാപിറ്റലിസവും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമായി മാറി യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വെടിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എലിക്സിർ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, ജീവാമൃത് കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചൈനയിലായിരുന്നു. പഴയകാല മധ്യകാല ചൈനയിൽ നിന്നാണ് വെടിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പക്ഷേ മംഗോളിയൻസിൻ്റെ അക്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നപ്പോഴും അന്നത്തെ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഈ വെടിമരുന്ന് എങ്ങനെ ആയുധമാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല. 600 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിൻ്റെ മതിലുകൾ തകർക്കപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ വെടിമരുന്ന് ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് യുവാൽ ഹരാരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആറ്റം എങ്ങനെ വിച്ഛേദിക്കാമെന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം വിത്തിൻ 40 years ഹിരോഷിമയും നാഗസാക്കിയും വെർ ഒബ്ലിറ്ററേറ്റഡ് by converting the energy into mass into energy. The Manhattan Project was on after the invention of Einstein, just after 40 years of the invention of Einstein. പക്ഷേ ഈ വെടിമരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് 600 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ മോഡേൺ യൂറോപ്യൻസ്, അങ്ങനെയാണ് അവർ ക്യാപിറ്റലിസവും യുദ്ധവും ആളുകളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു. മിലിറ്ററി ടെക്നോളജിയുടെ അകത്തേക്ക് സയൻസിനെ അവർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. സയൻസ് എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ടെലിയോളജി ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രം എന്തിനാണ്, ടെക്നോളജി എന്തിനാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ആ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിനാരിയോ സങ്കല്പിക്കുക. ഇവിടെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ് വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും? ഒറ്റയടിക്ക് 100 പേരെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർമാനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമോ? അതോ ഭീമമായ അകിടുകളുള്ള പശുക്കളെ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമോ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉപയോഗിക്കുക? ഒരു പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭീമമായ അകിടുള്ള ഒരു പശുവിനെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചുണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ഒരിക്കലും സയൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല, അത് ആളുകളുടെ അകത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് ഓരോ പാരഡൈമിൽ നിന്നും ഉള്ള ആളുകളുടെ അകത്തു നിന്നും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ മൊറാലിറ്റി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മതങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല, വ്യത്യസ്തമായ വേൾഡ് വ്യൂവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് തീരെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വാദമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ട്രാപ്പഡായി പോകാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീകൊളോണിയൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ നേരത്തെ ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സെക്കുലർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് സെക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിബറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് സെൽഫ് വാല്യൂ ലേഡൻ, ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ നോംസ് ആൻഡ് വാല്യൂസ്. അതും ഒരു മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. എവറി സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ഓർഡർ ഈസ് എ റിലീജിയൻ, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് മാർക്സിസം, ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, എത്തീസം എന്ന് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. തിമോത്തി ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് എ റിലീജിയൻ, ഇസ്ലാം ഈസ് റിലീജിയൻ, ബുദ്ധിസം ഈസ് റിലീജിയൻ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിലീജിയനാണ്. വൈ ഡോണ്ട് വി കോൾ
ദീസ് കാറ്റഗറീസ് ലൈക്ക് ക്യാപിറ്റലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, അതൊന്നും റിലീജിയൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അതിനകത്തും ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലേ? ഫെയ്ത്ത് ഓപ്പറേറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദോസ് ട്രഡീഷൻസ്. ലൈക്ക് സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ്. സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ ഉന്മൂലനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് മുഴുവൻ പുരോഗമനം കളിയാടുന്ന ഒരിക്കലും തെളിയിക്കപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് മത്സരങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇൻവിസിബിൾ ഹാൻഡ് പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ കാരണം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറുമെന്നൊന്നും ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെടില്ല. ഇറ്റ്സ് പ്യൂർലി എ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് തിമോത്തി ഫിറ്റ്സ്ജെറാൾഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ പാരഡൈമിലും ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരുടേതായ എപ്പിസ്റ്റമോളജികൾ ഉണ്ടാവും. ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജികളെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയുകയും ഒരേ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നാഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ലിബറൽ സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള, സോ കോൾഡ് സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ റിബലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർജിനിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാപ്പഡായി പോയതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. യുവൽ ഹരാരി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഫോർ മോഡേൺ യൂറോപ്യൻസ് building an empire was a scientific project. Setting up a new scientific discipline was an imperial project. അപ്പോൾ സയൻസ് വരുന്നു, സയൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോളനികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ വരുമാനത്തിൻ്റെ ലാഭം ഉപയോഗിച്ച് വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു, വീണ്ടും കോളനൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വലിയ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, ഈ കൊളോണിയാലിറ്റിയുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവരൊക്കെ സാങ്കേതികമായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് പോയത്. ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അവിടെ മതങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ആയത് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു ഒരുപാട് നാടുകൾ അങ്ങനെ ആവണമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മതമില്ലാത്ത നാടുകൾ തന്നെയാണ്, അവിടെ അങ്ങനെ ആകണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സമൂഹം, ശാസ്ത്രം, ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രീഡം, ഇറ്റ്സ് മൈ ഫ്രീഡം ടു യൂസ് മൈ മൊബൈൽ. ഫ്രീഡവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെ ഒരുപാട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെ. പക്ഷേ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട, ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റീഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. ഞാൻ ജെൻസിയെക്കുറിച്ചോ 2K കിഡ്സിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നല്ല പറയുന്നത്, എല്ലാ പ്രായക്കാരെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് have reshaped our daily life. Notifications after notifications. Never ever in the human history the human being has processed or has been forced to process this big amount of data. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നു, ഡിസിൻഫോർമേഷനും ഡിസ്ട്രാക്ഷനും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോകമായിട്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വി ഗോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഇറ്റ്സ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നെവർ ഡെമോക്രാറ്റിക്, ഇറ്റ്സ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദി അൽഗോരിതം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു കോമഡി കണ്ടു, നിങ്ങൾ വീണ്ടും കോമഡി കണ്ടു, ഒരു 5-10 കോമഡി നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് കരുതുക, 10 ഹ്യൂമർ ക്ലിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം ചിന്തിക്കൂല ഒരിക്കലും, ഇയാൾ ഒരു ഇന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ IIT പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കോളറാണല്ലോ, ഇനി കുറച്ച് ജനറൽ നോളജൊക്കെ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് അൽഗോരിതം ചിന്തിക്കൂല. കാരണം അൽഗോരിതം ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനാണ്? ടു മേക്ക് ദ പ്രോഫിറ്റ്. നിങ്ങൾ എത്ര അധികം സമയം മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ ചിലവഴിക്കുന്നോ അത്ര അധികം സമയം യുവർ ടൈം ഈസ് സോൾഡ്. നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ, അറ്റൻഷൻ എല്ലാം പരസ്യ കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് പരസ്യ കമ്പനികൾ നമ്മളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സമയം വിൽക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എവറിത്തിങ് ഫ്രീ, യു ആർ ദ പ്രൊഡക്റ്റ്. കാരണം നമ്മളെ സമയം വിൽക്കപ്പെടുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ. അപ്പോൾ who designed social media? Who made this algorithm? What is their telos with regard to the technology? അപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്തിനുള്ളതാണ്? ടെക്നോളജി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ്. ഫ്രം ദെയർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. ടെക്നോളജി ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി നമ്മിലേക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നിരിക്കും. ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ അനദർ വേ. അതായത് ഒരു 10 കോമഡിയൊക്കെ വന്നാൽ ഇനി ഇവന് കോമഡി കൊടുക്കണ്ട,
കുറച്ച് ജനറൽ നോളജും കുറച്ച് സീരിയസ് തിങ്കിങ്ങിനുള്ളൊരു സാധനവും കൊടുക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു വേറൊരു ഫിലോസഫിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം വികസിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദി ടെക്നോളജി ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്. കൂടുതൽ പിന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ശിവദക്ക് നന്ദി. പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടർ സാദിഖ് ബി കെയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ സയൻസ് സൊസൈറ്റി എന്നൊരു സംവാദത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സവിശേഷമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരാധികാരികതയെക്കുറിച്ച്, സയൻസ് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന അസമത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അതേസമയം എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഗുഡ് അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി പ്രാക്ടീസ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില ആലോചനകളാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു കഥയാണ്. കഥയല്ല, അത് ശരിക്കും നടന്നതാണ്. 1822 കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് എഡിൻബർഗിലേക്ക് 12 തലയോട്ടികൾ, 12 ഹിന്ദുക്കളുടെ തലയോട്ടികൾ എഡിൻബർഗിലേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി. എഡിൻബർഗിൽ അന്ന് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെനോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റീസ് വളരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലമാണ്. ഫ്രെനോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറിൻ്റെ സ്കള്ളിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്തുന്ന, ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ അതൊരു സ്യൂഡോ സയൻസാണ് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്ന, പക്ഷേ അന്ന് വളരെ ആധികാരികത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഫ്രെനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതി വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ അളക്കുന്ന റേഷ്യൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രചാരം യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ പാറ്റേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന, തോമസ് മുറേ പാറ്റേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാണ് ഈ 12 ഹിന്ദു തലയോട്ടികൾ പോയത്. ഈ ഹിന്ദു തലയോട്ടികൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയിയാണ് ഈ 12 തലയോട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ 12 തലയോട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രെനോളജിക്ക് കൽക്കട്ടയിലും ബംഗാളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലെ എലൈറ്റുകൾക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വീകാര്യത ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സർക്കിൾ ഓഫ് റീസണിൽ ബാലു എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഭയങ്കര ഫ്രെനോളജീൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വക്താവായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ കസിനായിരുന്ന നജിഗേദസ് ബോസ്, അതിൽ ആലു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം. ഈ ആലുവിൻ്റെ തല വലിയ തലയാണ്. അപ്പോൾ ബാലു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ബ്രെയിനുള്ള കുട്ടിയാണ്. അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് പലപ്പോഴും ആ കഥയുടെ തന്നെ ഒരു ക്രക്സ് കിടക്കുന്നത്, ആ നോവലിൻ്റെ ക്രക്സ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ തന്നെ സ്കള്ള് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ബ്രിസ്റ്റോളിൽ വെച്ചിട്ട് മരണപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം അത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അന്ന് എഡിൻബർഗ് ഫ്രെനോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് കോംബെ പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയെങ്ങാനും ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ശാസ്ത്രം തന്നെ എന്താവുമായിരുന്നു, വ്രതാവിലാവുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല വലുതായതുകൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രം ആധികാരികമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം, ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നേരത്തെ പ്രതീഷ് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മർത്യരെ ദാസരാക്കിയിടും സമ്പ്രദായങ്ങളെ തകർക്കും സയൻസിനെ വണങ്ങുന്നു ഞാൻ എന്നാണ് സയൻസ് ദശകത്തിലെ ഒരു വാക്ക്. എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ നോവലിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയിയെ വളരെ ഇന്തൂസിയാസ്റ്റിക്കായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്ത ഈ ഫ്രെനോളജി പോലുള്ളൊരു ഇതിലൂടെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സയൻസിലൂടെ രൂപപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സാമൂഹികത എന്താണ്? ഇവിടെ സയൻസിനെ നേരെ തിരിച്ച് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മർത്യരെ അടിമകളാക്കിയിടും സമ്പ്രദായങ്ങളെ തകർക്കും സയൻസിനെ വണങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ സയൻസ് ശാസ്ത്രം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് സയൻസ് വളരെ പ്യുവറായി ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റിയായി വളരെ ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് വ്യാവഹാരികമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത്. എങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ 2 ഉദാഹരണങ്ങളിലും ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ സയൻസ്
അത് ഒരുപക്ഷെ പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മിൺ മെറിറ്റിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ IIT-കളിൽ പിൽക്കാലത്ത് സംവരണം വന്നപ്പോൾ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവാദമൊക്കെ ആയി മാറിയെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ട്രജക്ടറി, ഒരു മെറിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള, ന്യൂട്രാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഒരു ആധികാരികത, ഒരു തരത്തിൽ സാമൂഹിക ആധികാരികത ഈ സമുദായങ്ങൾ നേടിയെടുത്തത് എന്നുള്ളതും, സയൻസിനെ നേരെ തിരിച്ച് വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പർപ്പസിന് ജാതി പോലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ സയൻസിന് ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സംവാദങ്ങളിൽ, കേരളത്തിലെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും സയൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തതും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടുത്തെ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പലരും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിനിധാനം, ജാതി, സാമൂഹികത തുടങ്ങിയ വാക്കുകളെ വളരെ എന്താ പറയുക, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പദങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. മതം പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ സയൻസിൻ്റെ ഒരു വ്യാവഹാരിക ചരിത്രം നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് സയൻസിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ മാത്രമല്ല, സയൻസിൻ്റെ രീതിശാസ്ത്രത്തിനകത്തും ഇതുണ്ട്. ഞാനൊരു വേറൊരു വർക്ക്, അബാസൂറിൻ്റെ വർക്ക്, ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഉണ്ടാവും, CV രാമനെക്കുറിച്ച് അവരതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സ് ബോണും CV രാമനും തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്സിലുള്ള സംവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പം ഈ വർക്കിൽ അബാസൂർ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മാക്സ് ബോണും പരൽഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സംവാദം, 60കൾ വരെ ഒരുപക്ഷെ ഫിസിക്സിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന പരൽഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കറിയാം, മാക്സ് ബോൺ വളരെ തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിൽ സംസാരിച്ചു. CV രാമൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ, ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മോഡലിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചു. ഈ കഥകളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്കത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആ പരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അബാസൂർ പറയുന്നൊരു കാര്യം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ചും CV രാമൻ സംസാരിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക, ഒരു അത്ര കൊഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറെക്കുറിച്ച് മാക്സ് ബോൺ സംസാരിച്ചത്? അവസാനം ഒരുപക്ഷെ മാക്സ് ബോണിൻ്റെ സമീപനങ്ങൾ 60കൾക്ക് ശേഷം ഏറെക്കുറെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ വരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇത് ഇപ്പോൾ വളരെ രീതിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന നിലക്ക് തന്നെ സയൻസിനെ നോക്കുമ്പോൾ അബാസൂർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹം വളർന്നു വന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികതയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് മൂപ്പര് ഈ മെത്തേഡിനകത്ത് വരെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ CV രാമൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 വിമൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെയും കുറിച്ചും ആ പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ടൈംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെ കണ്ടെടുക്കുന്നതിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അദ്ദേഹം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും വളരെ കമ്പാഷനായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന CV രാമൻ ഇതിൽ വളരെയധികം വാശിക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാനൊരു ഐഡിയലിനത്തിനെടുത്ത് പറയാൻ കാരണം, എങ്ങനെയാണ് ഈ സാമൂഹികത രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് വരുന്നതെന്നാണ്. മാക്സ് ബോൺ വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ തരത്തിൽ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാൽ 60കൾക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് മാക്സ് ബോണിന് ഭയങ്കര ആധികാരികത കിട്ടി, CV രാമന് കിട്ടിയില്ല എന്നതിന് വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. സയൻസിനകത്ത് വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും വരുന്ന ചെലവ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, ഈ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഒരുപക്ഷെ ആ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അത്രയധികം ക്യാപിറ്റൽ ഒരുപക്ഷെ CV രാമൻ്റെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് തെളിയിക്കാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുപോകാം. ഏതായാലും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ചോ, ശാസ്ത്രത്തെ കേവലം ഒരു രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് കാണുമ്പോൾ പോലും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മേഘാനന്ദ സാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ലോവർ കാസ്റ്റ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് MP ആയി നമ്മുടെ സയൻസ് പോളിസിയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള റോൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പീരിയൻസ്, ആളുകളുടെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്, ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി
ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ കവറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആ ഒരു തലം അതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ പറഞ്ഞൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി, വളരെ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സാമൂഹികതയും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും അത് ലെജിറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാമൂഹികതയും എന്താണ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഗീത ജദ്ദാദ് പറഞ്ഞു, റാഷിദ് അത് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ സയൻസിൽ നമുക്കറിയാം തോമസ് കൂനിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള, കാൾ പോപ്പറിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. കാൾ പോപ്പറിന് ശേഷം തോമസ് കൂൻ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പാരഡൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ന്യൂട്രാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നൊരു സംഭവമല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്സലൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവമല്ല. ഒരു പാരഡൈം മാറി മറ്റൊരു പാരഡൈം വരിക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള, രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നമുക്ക് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനെപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞൊരു ന്യൂട്രൽ പൊസിഷനിൽ മാത്രം നിന്ന് അതിനൊരു പുതിയൊരു ദൈവ പരിവേഷം നൽകുന്നതോടുകൂടി സംഭവിക്കുന്നത്, നേരത്തെ ഗീതാജത സൂചിപ്പിച്ച ശാസ്ത്രത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി ചെയ്യേണ്ട ക്രിട്ടീക്ക് എന്ന പണി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടം വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേഷ്യൽ സയൻസ് എന്താണ് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയ അപകടം? ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകളും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൊമിനൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാര്യം സംഘ് പരിവാർ, BJP, RSS സയൻസ് വിരുദ്ധരാണ്. ശരിക്കും അവർ സയൻസ് വിരുദ്ധരല്ല. ഇപ്പോൾ ബയോ നാഷണലിസം എന്ന വർക്കിൽ ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ സയൻസ് വിരുദ്ധത എന്നതിനപ്പുറം സയൻസിനെ അവരുടെ ഒരു വേൾഡ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ യൂജനിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സമർത്ഥനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ജാതിയെ എങ്ങനെയാണ് DNA ഘടന വെച്ചിട്ടൊക്കെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ റേഷ്യൽ പ്യൂരിറ്റിയെ വൈറ്റ് റേസിസ്റ്റുകൾ ഒരു കാലത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി ന്യായീകരിച്ചതുപോലെ ജാതിയുടെ പരിണാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജാതിയുടെ കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയാനുള്ള, അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറേറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഈ ഡൊമിനൻ്റ് നെറേറ്റീവിൻ്റെ ആധികാരികതയുടെ അപകടം അത് സാമൂഹികമായിട്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ യുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ വളരെ ലഭ്യമാണ്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമോഫോബിയ പോലും ഒരു ശാസ്ത്രീയ യുക്തി എന്നുള്ള നിലക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കും. ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു വലിയൊരു വിവാദം ഉണ്ടായി. ഒരു പക്ഷേ പ്രതീഷ് ഇതിനൊക്കെ വളരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഇസ്ലാമോഫോബിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന നിലക്ക് അവിടുത്തെ കുറച്ച് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്താ പറയുക, സ്കാർഫ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ, സ്കാർഫ് ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ഇട്ടിട്ടും ലബോറട്ടറിയിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംവാദം ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കണ്ടാമിനേഷൻ വരും, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാദം. ഒരുപക്ഷെ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും, കണ്ടാമിനേഷൻ വരും നിങ്ങൾ സ്കാർഫ് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ. പക്ഷേ അതേസമയം ആയുധ പൂജ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ലാബുകൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഒരു കേരളത്തിലെ തന്നെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്. ആയുധ പൂജ എവിടെയാണ് നടക്കുക? അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള സംഗതികളൊക്കെ കണ്ടാമിനേഷൻ വരുത്തൂലേ? വേറൊരു ബേസിക് സംഘം ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബയോ വേസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അതിനൊക്കെയുള്ള ധാരണയാണ് നമ്മളെ ലാബുകൾക്കില്ല, അത് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സയൻറ്റിഫിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്? ഇസ്ലാമോഫോബിയയുടെ ഒരു ന്യായം സയൻസിൻ്റെ ഒരു തലത്തിൽ വരികയാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി വിരുദ്ധത, മന്തി വിരുദ്ധത തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പർദ്ദ വിരുദ്ധത, എല്ലാത്തിനും ഒരു സയൻറ്റിഫിസിറ്റി, ശാസ്ത്രീയത കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയതയുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്, ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ആലോചനയിൽ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തെ, പലപ്പോഴും മതവിശ്വാസികളിൽ നിന്നകത്തുനിന്ന് പോലും ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന് ഈ ഒരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് പറയുക. ശാസ്ത്രത്തിന് വിമർശനം ആവശ്യമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട്. മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ശാസ്ത്ര വിമർശകർ കൂടിയാണ്. ടെക്നോളജിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. ഗാന്ധിയൻസ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിമർശകരാണ്. പക്ഷേ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ നീതിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര വിമർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ശാസ്ത്രത്തെ ഹ്യൂമെയിനാക്കാനും
അതിനെ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സംഗതി ശാസ്ത്ര വിമർശനത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. ഡിഫറെൻ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന്, വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ തലത്തെ നമ്മൾ വിമർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും തലയോട്ടികൾ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അയക്കേണ്ടി വരും. ആ തലയോട്ടികളുടെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ തന്നെ തലയോട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അടിച്ചുടക്കപ്പെടും ശാസ്ത്രീയമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാസ്ത്ര വിമർശനം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും മൗലികമായിട്ടുള്ള ഒരു തലം, അത് സ്പിരിച്വൽ ആത്മീയ ലെവലിൽ നിന്നും മറ്റ് പല സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കുക എന്നത് ഈ ഒരു കോൺഫറൻസിന് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യത്തോടു കൂടി. കാരണം ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിനും ടെക്നോളജിക്കുമുള്ള അപ്രമാദിത്വത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്കൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം തലകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ശാസ്ത്രത്തെ വിമർശിക്കുക. താങ്ക് യു. അടുത്തതായി ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്. പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ അന്വേഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ടെർമിനോളജി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അതായത് നിങ്ങൾ സയൻസിനൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആയെന്ന് പറയുമ്പം ആക്ച്വലി സയൻസ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. കാരണം മെറ്റാഫിസിക്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ശാസ്ത്രം നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ പെടുത്താനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ പെടുത്തുന്നതല്ല, ഒരുപക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലെയിം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും അതിന് ഒരു അതിഭൗതികതയുടെ തലത്തിലാണ് ആ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ശാസ്ത്രം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ റിയൽ സെൻസ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് സ്പിരിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങളുടെ ചെരിപ്പേറുകളുടെ തലത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരിക. പലപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് പറയാം. ഇപ്പോൾ മതം പോലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറയും, ശാസ്ത്രീയമാണ്. എന്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഈ ആധികാരികത കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാവരും പറയും ശാസ്ത്രീയമാണ്, എല്ലാവരും പറയും ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ സവർണ വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള രവീന്ദ്രൻ സി പറയുന്നു, ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിട്ടുള്ള വേറൊരു നവനാസ്തികൻ പറയുന്നു ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണ്. ഇസ്ലാം വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നു ശാസ്ത്രീയമാണ്. ശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചോദ്യമല്ല, അതാണ് മെറ്റാഫിസിക്കൽ. നമ്മൾ പറയില്ലേ, അത് നമ്മൾ മതവിശ്വാസികളെ അവർ വിമർശിക്കുന്നൊരു തലം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, അത് ഞങ്ങൾ ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചോദ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. പക്ഷേ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെയും നേച്ചറും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെയും വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്ന് എന്ന നിലക്ക് അതിൻ്റെ മെറ്റാഫിസിക്സിൻ്റെ അതിന് ആ തലത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല, മനസ്സിലായല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റാഫിസിക്സ് വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിനെ കൂടി ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ദാർശനികമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിമർശിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വിമർശനത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന പല ചിന്തകരും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിമർശനത്തിന് കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ ശാസ്ത്രത്തിനും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റിവീലിംഗ് ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിനെ പുതുതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാത്തൊരു അപകടം നടക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനൻ്റെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാവന കാണുന്നില്ല, മേഘാനന്ദ് സാഹുവിനെ നമ്മൾക്ക് ഇൻവിസിബിളാണ്. പക്ഷേ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അധീശത്വ വ്യവസ്ഥിതികൾക്കോ കൊളോണിയൽ എൻ്റർപ്രൈസുകൾക്കോ ഇന്ത്യയിൽ സവർണമായിട്ടുള്ള അധീശത്വത്തിനൊക്കെ ശാസ്ത്രീയത കിട്ടുന്നു അല്ലേ. ഒരു മുസ്ലിം മിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തിന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു തലമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഈവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പോലും പലതും എന്തിനാണ് ശാസ്ത്രീയ ആധികാരികത കിട്ടുന്നത്? അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തലയോട്ടികൾ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ തലയോട്ടിക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് അതിനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമല്ല, ഈ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഇസ്ലാം ഫോബിക് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പന്നി ഇറച്ചി ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയണം, പന്നി ഇറച്ചി കഴിച്ചാൽ ഇന്ന ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുന്നത് പന്നി ഇറച്ചി കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ചു. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയം തെളിയിക്കുന്നത്? എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല പന്നിയിറച്ചി കഴിക്കാൻ, കാരണം എന്നോട് എൻ്റെ മതം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിക്കരുത് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കരുത്. അതൊരു ശാസ്ത്രീയമാണോ? പന്നിയിറച്ചി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പോകുമോ? അതെന്നുള്ളതല്ല.
സോ ദാറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സയൻസ്. ആൾസോ ഇതിൻ്റെ ഇസ്ലാമോബിക് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി ആധുനികരാണ്, പുരോഗതിയാണ്, 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഗതികേടുണ്ട്. അതാണ് അതിൽ ഇസ്ലാമോബിക് എലമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കില്ല എന്നുള്ളതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റിലീജിയസ് കൺവിഷൻ ദാറ്റ് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന രീതിയിൽ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മതപരമായ ഫെയ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് ഇതാണോ, അത് ലിബറലാണോ, അതാണോ ഇതാണോ എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമോഫോബിയ ആയതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പുരോഗമനവാദികൾ, ഞങ്ങൾ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പുരോഗമനവാദികൾ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോളജറ്റിക് ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് ഇസ്ലാമോഫോബിക് എലമെൻ്റാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കൂല, നമ്മൾ കഴിക്കൂല, അത് മതപരമാണ്, അത് വിശ്വാസപരമാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോളജറ്റിക് ആവണ്ട എന്നുള്ളത് ഒരു ശരി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്യായമായ ഓണർഷിപ്പും ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബില്യൺ കണക്കിന് ഡോളേഴ്സ് ചിലവഴിച്ചിട്ട് ഹിഗ്സ് ബോസോൺ ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇയാളാ ഇത് ഞങ്ങളെ ഖുർആനിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന അന്യായമായ ഓണർഷിപ്പ് എടുക്കാനും മുസ്ലിങ്ങൾ പോകേണ്ടതില്ല. നിങ്ങളെ ഖുർആനിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ്, യു ഹാവ് ടു ഡു റിസർച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം കുറച്ച് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു മോറിസ് ബുക്കായി, ഫ്രഞ്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റായ മോറിസ് ബുക്കായിൻ്റെ ഒക്കെ ചുവട് പിടിച്ചിട്ട് ബൈബിൾ ഈസ് മോർ സയൻറ്റിഫിക് ദാൻ ഖുർആൻ, ഓർ ഖുർആൻ ഈസ് മോർ സയൻറ്റിഫിക് ദാൻ ബൈബിൾ എന്നുള്ള ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ശാസ്ത്രീയം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത്? അത് അവരെന്നെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അല്ലേ? ഇക്വാലിറ്റി, ലിബർട്ടി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി, അതാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിച്ചു, സിലബസ് അനുസരിച്ചുണ്ടാക്കി. അതേസമയം സഹനശീലം, ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള ശേഷി, സത്യസന്ധത, ഇതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാർവലൗകിക മൂല്യങ്ങൾ. ഇത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഖുർആനെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹസത്തിന് ജിംനാസ്റ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷന് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത്തെ. രണ്ടാമത്തെ, അനർഹമായ ഓണർഷിപ്പുകൾ അതും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, അവരതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വായിക്കട്ടെ, ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. I'm not sure whether I can intervene, but maybe whatever little I understood from the idea of science and metaphysics. So see, in sociology, for example, if I give you, and I think you were referring to Shastra as theory, right? Theoretical soundness of something. When you say something is justified on the basis of Shastra, you mean theory, right? Abstract. Scientific proof. Okay. So if I give an example from, say, sociology, okay, which is what I'm supposed to be talking about, for a very long time, and even today, sociological theories about family, okay, which get proved by one argument of biological determinants, right? Sexual division of labor, which means women should be at home, serve the private domain, be close to nature and all that. Men should be the binary. Yeah. So this has been accepted as a sound scientific sociological theory on family, which is based on the argument of biology. And biology as a science does a lot of research which supports this. Okay. Hopefully I'll talk about this a little more tomorrow. Now, the question is that in the 60s, or let's say 70s, came along a woman called Dorothy Smith, okay, in sociology, who said, this doesn't look like empirically true. That this system of sexual division of labor is good for men and women and for society. So she argued, saying, that doesn't look good. This doesn't look true. It's not empirically verifiable. Why? Because she saw that a lot of women, like many of us see and saw, are very unhappy with the system, that they are forced into it very often, that men are also not very happy with the system of, I have to go and be the bread earner. So now what she does is, we as all feminists, change the scientific method. To not look at it from the outside, from the system's perspective, but to start looking at it from the point of view of the actors. So if I start asking women, do you really, and this is what she did, and she said, no, women argue saying it is not something that makes us happy. What happens? She has empirically disqualified the idea that women are happy with this, right?
Now, important thing is that underlying the paradigm shift that happens from a theory of family, which was much more structure functionalist, to a feminist theory of family, what have we done? We have selected, interpreted data differently. Data is in empirical world, right? Now, that selectiveness, why does science or why did certain sociological theorists choose this to see this and not that? Like, big argument we gave about Darwin, for example, is when he was evolving the theory of evolution, we argued that he did not look at cooperation as a principle for survival, which is what a lot of women were doing, right? If I bring that in, I sort of change the theory. What I'm trying to tell you is that in that selection of data, what you choose to select, how you choose to interpret it, you are very close to doing, if I may say, a certain metaphysics, okay? Which is trying to say, ki, you know, I select, I organize, I detail differently, yeah? So this idea of the separation between science and metaphysics also has a very complex and deep origin, which maybe you should pay attention. I have no idea whether I, address the question, but I loved listening to all three of you. Come and fix the discussion. So we are going to conclude this session here. Before that, there is a moment of distribution. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിഥികൾക്കുള്ള പിന്നെ ഓക്കെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്ക് നടത്തുന്ന വേണ്ടി പിന്നെ പ്രതീക്ഷനെ കൂടി ക്ഷണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അല്ല, കൺക്ലൂഡിങ് റിമാർക്കല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് മോഡറേറ്റർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത്, പക്ഷെ പുള്ളി വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഒരു കമൻറ്റ് പുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ പേരൊന്നും പറയില്ല. ഈ നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. അതായത് ഇസ്ലാം ഒരു സെമിറ്റിക് റിലീജിയൻ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട്, തിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, പല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പലരും വിചാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒന്നാണെന്നാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് മൊത്തം മുസ്ലിമിൻ്റെ തലയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തുന്ന സംഘടനയുടെ പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അഥവാ SIO എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ്. അതിലൊരു ഇസ്ലാം ഫോബിയുണ്ട്. കാരണം ഈ മുസ്ലിം കർത്തൃത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക, നിരാകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഫോബിയാണ്. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സയൻസിൻ്റെ അപ്രമാദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങളും നമ്മൾ പുറത്തിറക്കി. ഓക്കെ, അതായത് അത് നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാവരും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ കണക്കുകളുണ്ട് ഇവിടെ, അതായത് പ്രാതിനിധ്യ കണക്കുകൾ. അത് ജനപ്രതിനിധികളായാലും ജോലിയിലായാലും എല്ലായിടത്തും ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണ്, തെളിവുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നവനാസികരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അതായത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ്. അതായത് സയൻസിന് വേണ്ടി, സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പറിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന അവർ എന്ത് ഡേറ്റയുടെ, എന്ത് കണക്കിൻ്റെ, എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളിവിടെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, സയൻറ്റിഫിക് റാഷണലിസം അല്ല.